괜찮지. 우리 한번 읽어볼까요? 시작. 괜찮지 않은 세상을 괜찮게 사는 것. 예, 근데 우리는 좀 괜찮은 세상을 괜찮지 않게 살고 있다고 착각하고 있거든요. 정말 이 세상 살만 한데 내 삶은 왜 이럴까? 이렇게 얘기하는데 아니에요. 괜찮지 않은 세상을 괜찮게 사는 법을 우리가 알 수 있다는 것입니다. 자, 사사기 16장 16절부터 22절까지 우리 한 절씩 돌아가면서 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 드릴라가 같은 말로 날마다 끈질기게 졸라대니까 삼손은 마음이 괴로워서 죽을 지경이 되었다. 하는 수 없이 삼손은 그의 속마음을 다 털어놓으면서 말했다. 나의 머리는 삭도를 몇 돌가를 내가 본 적이 없는데 이것은 내가 모태에서부터 하나님께 바쳐진 나실 사람이기 때문이요. 내 머리털을 깎으면 나는 힘을 잃고 약해져서 어느 사람처럼 될 것이요. 드릴라는 삼손이 자기에게 속마음을 다 털어놓은 것을 보고 그 사람을 보내어 블레셋 사람들의 통치자들에게 전화했다. 한 번만 더 올라오십시오. 삼손이 나에게 속마음을 털어놓았습니다. 그러자 블레셋 사람의 통치자들이 약속한 돈을 가지고 그 여자에게 올라왔다. 들릴라는 삼손을 자기 무릎에서 잠들게 한 뒤에 사람을 불러 7가닥으로 따 그의 머리털을 깎게 하였다. 그런 다음에 그를 괴롭혀 보았으나 그의 엄청난 힘은 이미 그에게서 사라졌다. 이 스토리 잘 아시죠? 그때 드릴라가 삼손 블레셋 사람들이 들이닥쳤어요 하고 소리쳤다. 삼손은 잠에서 깨어나 내가 이번에도 지난번처럼 뛰어나가서 힘을 떨쳐야지 하고 생각했으나 주님께서 이미 자기를 떠나신 것을 미처 깨닫지 못하였다. 블레셋 사람들은 그를 사로잡아 그의 두 눈을 뽑고 가사로 끌고 내려갔다. 그들은 삼손을 목사슬로 묶고 감옥에서 연장 맷돌을 돌리게 하였다. 최악이죠, 최악. 22절 함께 읽겠습니다. 시작. 그러나 까르던 그의 머리털이 다시 자라기 시작하였다. 자, 이제 요 다음에 우리 동영상 하나 준비했거든요. 동영상 좀 한 편 좀 봐주시기 바랍니다. 감동의 동영상에서 여러분과 좀 같이 보려고 준비했어요. 네. 한 편 보시길 바랍니다. 여러분 아메리칸 스타 탤런트 아시죠? How are you? I'm awesome. 네, 다시 틀어주시면 됩니다. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Do you sing for a living? Not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. What is It's Okay about? It's Okay is the story of the last year of my life. All right. And who you here with? I'm here by myself. It's okay. What do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and the liver. Wow. So you're not okay. Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and You do. nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Yes. All right, sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide
You know, it's funny because singers come on and I think about authenticity. That, you know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprising. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you it yet. I'm going to give you something else. Everything about that is really special. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, Harry, got to me. It pushes all the heartstring buttons, right? And yet she's still so strong. 네, 고맙습니다. 감동적인 영상이죠. 제가 이 영상 같은 영상들은 사실 많아요. 우리 뭐 유튜브만 봐도 많은데 제가 이 영상을 보면서 제 마음에 딱 꽂혔던 두 가지가 있습니다. 하나는 뭐냐면 생존 확률이 2%래요. 그러면 우리는 뭐를 해야 그게 효율적이고 맞냐면 포기하는 게 낫습니다. 근데 저분은 뭐라냐면 2% means something이라고 얘기를 하죠. 실질적으로 저 2%가 무슨 일을 했냐면 다른 사람들은 98%를 갖고 있는데 그 98% 전체를 감동시켰다는 거예요. 올해 나왔던 많은 노래를 잘하는 가수들이 있지만 그래서 당신에게 예스를 줄 수 없습니다라고 그 사람 심사위원 4명이 선택했건 파이널에서 받는 폭죽을 벗게 해준 거예요. 또 하나가 있었어요. 그 끝나고 나오니까 그 밖에 백스테이지에 있던 아나운서가 뭐라 그러냐면 You are the voice that all we need to hear this year 이렇게 얘기하거든요. 왜 this year라고 얘기하냐면 코로나 때문이에요. 모두가 어려운데 당신의 바로 이 목소리가 우리가 들어야 된다고 얘기합니다. 근데 저는 한번 생각해봤어요. 만약에 우리 교회가요, 만약에 여러분들이 세상에 있는 여러분의 친구들이 You are the church that all we need to see라고 얘기할 수 있다 그러면 어떨까요? 지금 우리 교회는 다른 교회에 비하면 98%가 없는 2%밖에 되지 않는 모습일 수 있습니다. 여러분 한번 생각해보세요. 여러분 이민 오시고 여러분 여기 공부하러 오시고 여기 오셔가지고 여러분 영주권 얻으시고 억교에서 노력하시고 또 지금 어느 과정에 있고 여러분 지금 시민권도 얻으시고 그런 과정에 있지만 그것 자체가 여러분들께 98%로 채워져가는 그 자체가 어쩌면 여러분들이 누리지 못하는 이유는 뭐냐면 여전히 여러분 안에 있는 2%가 나띵이라고 여겨서 그것 때문에 나는 우리의 가정은 또는 우리의 일터와 내게 맡기신 일들 내 인생은 어쩌면 의미 없이 이렇게 마감되는 암 환자들처럼 그렇게 살아가고 있는 것이 아닌가 생각할 수 있다는 거죠. 예, 이 모습은 사실 크리스찬인 우리들에게 시사하는 바가 큽니다.
수없이 제가 얘기를 해봤잖아요. 여러분들과 나눴지만 여러분 이 땅에 살면서 우리가 그토록 바라는 부와 명예, 인기를 다 누렸던 사람이 있었어요. 누구죠? 누구였죠? 그 사람은요 아내가 1000명이었고요. 이웃나라에서 그의 지혜를 듣기 위해서 막 보험으로 싸가지고 와서 그 사람을 아련했고요. 그 사람들은 백성들을 심판하는데 너무나 뛰어난 지혜로 심판을 해서 백성들로부터 사랑과 칭송을 받았던 사람이에요. 솔로몬이죠. 근데 그 사람의 또 고백이 뭐죠? meaningless and meaningless라는 거예요. 그걸 영어로 그렇게 meaningless를 우리말로 바꾸면 뭔지 아십니까? 의미가 없고 없다는 거예요. 그게 무슨 말이죠? 내가 살아야 될 이유를 전혀 모르겠습니다 하는 거예요. 다 있는데 다 가졌는데 살아야 될 이유를 모르겠다는 거예요. 그럼 여러분은 이렇게 생각해요. 지는 다 가졌으니까 저딴 소리 하지. 이렇게 얘기하지만 중요한 건 뭐냐면 다 가진 자가 그딴 소리를 한다는 건 갖지 못한 자도 그렇게 다 가져보지 않아도 가졌을 때 오는 그 의미 없음에 대해서는 생각할 수 있다는 거죠. 그랬던 그가 어떡하죠? 전도서를 쓰면서 한 장 한 장 챕터 바이 챕터 끊임없이 뭘 해야 의미가 있을까? 이것도 해보고 저것도 해보고 저것도 해보고 아무것도 의미가 없어요. 반복돼서 의미가 없다고 얘기하거든요. 그러다 결국 12장 1절에 어떤 말씀이 나오냐면 우리 한번 보여주세요. 맨 마지막 네, 우리가 큰 소리로 읽어보겠습니다. 시작. 너는 청년일 때 너의 창조주 여호와를 기억하라. 공벌이 안 날기 전에 나는 아무 땅도 없다고 너가 애들이 가깝기 전에. 이 전도서 12장의 결론을 내면서 솔로몬이 결국에 낸 결론이 뭐냐? 우리의 삶의 그런 2%가 something이라는 나는 생존 확률이 2%밖에 되지 않아요. 그러나 그 2%는 아무것도 아니라는 의미는 아니죠 라고 이야기할 수 있는 내 인생에 대해서 당당히 세상과 내 자신 그리고 함께하는 사람들에게 내가 그런 자존감을 보일 수 있는 가장 중요한 그 방법은 뭐냐? 바로 창조주 여호와를 기억하라고 얘기합니다. 그러면서 이 창조주 여호와를 기억하는 법이 13절에 뭐라고 나오냐면 그의 율법을 지키고 이건 제가 준비 안 했어요. 율법을 지키고 그 다음에 또 하나는 뭐냐? 하나님을 경외하는 거라고 얘기했어요. 이 두 가지가 이루어지면 우리의 삶에 하나님이 우리에게 주신 인생을 의미를 가질 수 있다는 겁니다. 그래서 여러분 사실은 아까 서두에도 말씀을 드렸지만 이 땅은 정말 괜찮은 세상인데 나는 왜 이렇게 괜찮지 않을까가 우리의 접근이 아니라 사사기처럼 이 시대, 이 악한 시대, 하나님 없이도 살 수 있다는 이 시대에 정말 세상은 어쩌면 괜찮지 않은데 그럼에도 불구하고 내가 어떻게 괜찮게 살 수 있을까의 방법을 여러분들께서 오늘 말씀과 또 이 설교를 통해서 한번 같이 보시기 바랍니다. 여러분 이렇게 말씀드렸기 때문에 여러분은요 이미 결론이 다 나왔다고 생각하시죠. 근데 중요한 건 우리가 결론을 알면서도 그렇게 그 결론으로 우리의 삶이 유추되지 못하는 것들이 우리 안에서 기도 제목이 되어야 된다는 겁니다. 예? 2%밖에 되지 않는 생존 확률이 어떻게 그 많은 사람들에게 감동을 줄 수 있느냐는 특별한 사람의 이야기가 아니라 내 2%가 무엇인지를 깨닫는 사람은 누구나 그것을 누릴 수 있는 능력이 된다는 것입니다. 그것이 어쩌면 세상을 역류해가는 모습과 같다 할지라도 여러분 숭어인가요? 제가 여기다 적어놨는데 그 맨날 헷갈려서 숭어군요. 숭어가 여러분 왜 역류해서 물을 거꾸로 올라가시는 줄 아십니까? 죽으라고? 산란하기 위해서 그러는데 산란하기 위해서 그쵸? 맞죠? 예, 그게 그에게 있어서 가장 중요한 목적이기 때문에 그는요 물을 흐르는 대로 살다가도 그 일이 이루어질 때는 역류하는 것처럼 우리 그리스도인들이 이 땅을 살면서도 정말 중요한 건 역류할 수 있는 인생을 살아갈 수 있어야 괜찮지 않은 세상에 괜찮다는 거예요. 예? 어저께 어떤 분이 전화 오셨어요. 그분은 어떤 분이냐면요 그분한테 허락 안 받고 얘기해서 죄송합니다. 예, 그분이 전화 오셨는데 우리 교회에서 어떤 일을 맡아서 하시는 분인데 오늘 아침에 예배 시간이 늦을 수 있다는 거예요. 예, 늦을 수 있다는 거예요. 근데 저는요 그분을 놓고 기도하면 하나님께서 제 마음에 주시는 게 있어요. 그게 뭐냐면 참 어려운 시간을 보내고 있구나. 그 어떤 분하고도 얘기하시면서 그 저랑 얘기하신 분이 그분을 향해서 우리 같이 꼭 기도하고 격려해야 된다는 말씀을 늘 주시는데 그 왜 그러냐? 여러분 똑같을 거예요. 주일날 나가서 일하면 돈이 몇 배? 제대로 된 데는 2배입니다. 페이가 더 나오잖아요. 그쵸? 그리고 그렇게 되면 여러분들이 실질적으로 나가서 정말 저는 그 마음을 알거든요. 맥도날드 그 한번 세트를 먹고 싶은데 돈은 아까워서 못 먹을 때가 있어요. 그거는 정말로 제가 막 돈을 막 쌓아두기 위해서가 아니라 진짜 형편이 어려워서 못 먹을 때가 있거든요. 그러면 그럴 땐 그걸 안 먹고도 행복할 수 있는 방법이 있는데 그거에 매이게 되면 어려워지잖아요. 그건 내가 선택해야 돼요. 근데 이거보다 더 힘든 게 믿음의 선택이라고요. 믿음의 선택 안에서 내가 지금 이 일을 하면 내가 얼마든지
내가 조금 나은 삶을 살 수 있을 거라고 믿는 거 바보 아니면 다 알아요. 그런데 그분이 그렇게 전화를 해서 해놓고 저는 이제 그분을 위해서 기도하고 있는데 다시 전화가 와서 뭐라 하냐면 그 일을 저녁으로 미뤘다는 거예요. 그래서 오늘 오전에 예배 늦는 일이 없대요. 그리고 예배 시간에 일찍 왔어요. 여러분 이게 사실 우리의 삶 속에서 별거 아닌 것 같지만 분명히 여러분이 아셔야 되는 뭐냐면 영유의 삶이라는 거예요. 영유의 삶. 근데 성공한 사람들, 하나님께서 쓰시는 사람들, 세상에 필요한 사람들은요 그냥 흐르는 대로 사는 사람이 아니라 이 영유할 줄 아는 선택을 할 수 있는 사람들이라는 겁니다. 근데 이 영유할 수 있는 방법은요 내 안에 철학이 있거나 내 안에 믿음이 없으면 절대 할 수가 없어요. 근데 철학은 틀릴 수 있지만요 믿음은 하나님과 연결된 거라서 하나님으로부터 공급받는 것이기 때문에 절대 틀릴 수 없다는 거예요. 그게 지금 틀리게 보일 수 있는 한이 있어도. 그래서 우리가 하나님과 커넥트가 되는 것이 우리가 정말로 세상을 잘 사는 법, 괜찮게 사는 법, it's okay. 아니 암에 걸렸는데 어떻게 it's okay? It is okay. Why? Because I found out the meaning of 2%. Which is my, the survival rate. 내가 생존할 수 있는 2%를 깨달을 수 있는 것이 내가 it's okay라고 얘기할 수 있는 큰 힘이 된다는 걸 나는 알기 때문이에요. 왜? 대다수의 암에 걸리신 분들은 it is not okay라고 아까 심사위원들이 폐에도 걸리고 간에도 걸리고 모든 가지 다 이게 골수가 퍼졌다니까 뭐라 하냐면 you're not okay 그렇게 얘기하거든요. 그랬더니 그 사람이 뭐라 하냐면 I'm okay 그렇게 얘기를 하거든요. 여러분 그 힘이 이 지금 어려운 시기를 겪고 여러분들이 붙잡을 수 없어야 되는데 붙잡고 놔야 되는데 붙잡고 붙잡아야 되는데 놔고 있는 혼란에 여러분의 모든 시기에 여러분들께서 붙잡아야 될 힘이 아닌가 생각합니다. 이번 주에 어떤 분의 간증을 들었는데 이번 주 간증을 진짜 많이 들었어요. 일부러 이 설교 찾느냐고. 그런데 어떤 판사가요 늘 수십 년간을 이렇게 판사 생활을 하시던 분이니까 얼마나 재판을 잘하겠어요. 그리고 재판이 얼마나 이게 익숙하시겠어요. 근데 이분이 늘 마음속에 갈등이 있었대요. 그게 뭐냐면 재판을 할 때 가장 중요한 것 중에 하나가 인간의 존엄성을 얘기하는 거래요. 공의, 정의 뭐 지금 세상에 이런 얘기 많이 나오지만 이분한테 숙제는 뭐냐면 공의와 정의에 된 건 알겠는데 인간이 존엄하다는 것이 뭔지를 잘 모르겠더래요. 그러니까 알겠는데 모르겠더래요. 그래서 이분이 늘 이렇게 재판을 할 때 그게 늘 갈등이었대요. 그런데 이분이 어느 날 누군가에게 전도를 받고 교회를 다니다가 말씀을 듣다가 이래서 인간이 존엄하구나 라는 것을 예수님을 만나면서 알게 됐대요. 그러면서 이분이 간증하면서 뭐라 하냐면 인간이 왜 존엄한지 아십니까? 라고 하면서 이런 얘기를 하더라고요. 어느 집에 가니까 하얀색 이렇게 항아리가 하나 있대요. 근데 그게 아무리 봐도 요강 같더래요. 요강 아세요? 요강? 요강 아세요? 아니, 젊은 사람들 아세요? 요강 같은데 그 요강 같아가지고 그거를 이렇게 사람들이 만지려고 그러니까 식구들이 막 난리를 치더래요. 학을 띄더래요. 그거 만지지 말라고 큰일 난다고. 그래서 더러워서 그런가? 근데 이 요강을 왜 이렇게 위에다 올려놨어? 그렇게 해봤더니 그게 아버지가 선대 때부터 비싼 가격을 주고 산 2조 100자래요. 근데 그거가 요강같이 생겨가지고 그렇게 있지만 그게 굉장히 비싼 거라는 거예요. 그래서 식구들이 난리가 난다는 거예요. 그러고 나니까 어떡하냐? 손님들도 처음에 우습게 여겼다가 함부로 대할 수가 없다는 거예요. 그래서 이분이 뭐라고 설명하냐면 이와 마찬가지로 남들의 눈에는 요강 같아 보이는 사람들, 세상에 보면 요강 같아 보이는 여러분 자신, 그 자신도 아버지가 비싼 가격을 치고 여러분을 오늘 이 자리에 뒀기 때문에 그래서 인간이 존엄화되는 거예요. 이해가 되세요? 저는 이거 굉장히 맞는 얘기라고 생각하거든요. 여러분 우리가 오늘 이 자리에서 교회로 모였어요. 아까 우리 크리스찬 교회 나 이런 얘기했지만 여러분이 인정하든 인정하지 않든 하나님께서 예수 그리스도로 해서 여러분과 화해하시고 그 화해의 값으로 다른 말로 할까요? 그 십자가에서 오는 피해 값으로 여러분을 사셨어요. 교회는 그리스도의 피해 값이라고 얘기하고 있거든요. 그게 우리예요. 그러니까 우리 그 가격이 있다고요. 그래서 우리는 존엄한 거지 우리가 뭔가를 얻거나 뭔가를 하거나 해서 존엄한 게 아니라는 거예요. 인간은 태어날 때부터 존엄하다는 건 그냥 태어났기 때문에 존엄한 게 아니에요. 그게 아니라 하나님이 우리를 노동을 통해서 만드시고 하나님이 십자가라는 고통을 통해서 우리를 살리셨기 때문에 우리가 존엄할 수 있을 뿐만 아니라 세상에 있는 모든 사람들도 우리가 존엄하게 대할 수 있다는 것은 바로 이 땅에 특별히 지금 모든 것이 돈이라는 이유로 합리화되는 이 시대에 우리가 역류하는 모습의 하나랄 거랍니다. 그래서 남편도 아내도 세상의 사람들도 다 존엄한 거예요. 내가 그저 사랑하는 사람이 아니라 이 사람은 그리스도의 피해값으로 얻은 사람이기 때문에 존엄할 수 있다는 거죠. 무엇보다도 여러분에게 도전드리고 싶은 말씀은 내가 화려한 꽃병 되지 못하고 내가 요강 같은 모습으로 보인다 할지라도 그건 100% 사단이 여러분에게 하는 소리입니다. 실패, 절망 100% 하나님이 하시는 말씀이 아니라 사단이 하는 말이에요.
하나님은 그럼에도 불구하고요, 이 괜찮지 않은 세상 때문에 헷갈리고 고생하는 우리를 통해 괜찮게 살 수 있는 법들을 끊임없이 말씀을 통해 말씀하고 계신다는 거예요. 그래서 우리는요, 우리의 신앙의 생존 확률, 내가 나를 좋게 볼 수 있는 것이 2%밖에 되지 않는다 할지라도 숫자가 중요한 것이 아니라 그 안에서도 우리의 가정이 2%밖에는 아니래도 아무도 우리 속을 모르지. 누가 알아요? 내 일터, 내 사업 아무도 몰라요. 내가 말을 안 해서 그렇지 내 속은 어떤데요? 그런데 그 2% 안에서도 하나님이 그 2%의 의미를 주셨기 때문에 그것이 그저 잘 되는 상황이 아니라 여러분들이 그것을 넘어설 수 있는 넉넉한 그릇으로 하나님께서 만드신다는 겁니다. 아까 맨 마지막에 그 여자 문을 열고 나가면서 뭐라 그러죠? I did it! 이렇게 얘기하거든요. 그 일을 하나님께서 여러분에게 원하시기에 그 오랜 시간 동안 이 말씀을 통해 하나님이 누구신지를 말씀하고 계시고, 그리고 여전히 이 일은 우리의 가정과 우리의 일터와 그리고 이 교회에 적용될 수 있다는 사실에 대해서 하나님께서는 클리어하게 말씀하고 계시는 겁니다. 여러분, 우리 본문 한번 다시 보여주시겠어요? 아까 읽었던 17절. 17절에 보면 오늘 이런 일이 있었어요. 오늘 삼손을 보세요. 삼손이 그동안 얼마나 많은 여자를 만난 줄 아세요? 저는 성경을 모를 때 그냥 드릴라한테 하나 걸려가지고 끝난 줄 알았어요. 근데 처음에 삼손이 만난 여자, 나 이 여자 데려다 결혼할래요. 그러고 나서 또 창녀를 데려가고 또 뭐 어떤 집에 갔다가 그 집이, 그 아빠가 저기 뭐죠? 삼손을 속된 말로 이렇게 뒤통수를 치니까 그 일로 삼손이 그 일대 블레셋 사람들의 밭을 여우꼬리에다 불을 붙여서 다 태워버리니까 마을 사람들이 와가지고 그 아버지와 그 여자를 죽여버립니다. 그 죽여버리니까 삼손이 그 복수를 합니다. 그러니까 삼손은 계속 여자들을 만나는데 그 중에 마지막 만난 여자가 드릴라는 여자예요. 이 여자를 만났는데 이 여자가 뒤에서 요구된 게 있었죠. 뭐죠? 둘이 사랑하면 둘에게 잘해야 돼요. 근데 괜찮지 않은 세상은요, 그 와중에 딴 생각해요. 어떤 생각하냐면 내가 잘 될 생각해요. 우리가 살 생각하는 게 아니라 내가 잘 될 생각해요. 그래서 어떻게 하죠? 뒤로 돈을 받고 삼손을 팔아넘길 작전을 짭니다. 그리고 나서 어떻게 하죠? 삼손에게 물어보는 거예요. 꼬시는 거예요. 너 꼬신다고. 그 얼마나 꼬셨냐? 끈질기게 졸라대니까. 이게 사단의 정체입니다. 끈질기게 우리를 끈질기게 우리 안에 하나님의 생명이 생각나지 않게 합니다. 끈질기게 너는 98%가 없다고 얘기합니다. 끈질기게 2%는 아무것도 아니라고 얘기합니다. 그래서 어떻게 하는지 아십니까? 끈질기게 졸라대니까 속는 거예요. 결국 죽을 지경이 돼서 삼손은 속마음을 틀었는데 여기서 놀라운 사실이 있습니다. 삼손이 틀어올 때 뭐라고 얘기하냐면요, 자기가 누군지를 얘기해요. 자기가 누구라고요? 내가 못해서부터 하나님께 바쳐진 사람이래요. 근데 어떻게 이럴 수 있어요? 바쳐진 사람인데. 그가 알고 있는 성경의 지식이 하나님의 약속이 삶으로 옮겨오지 못했고, 부모 때문에 받았던 그 신앙의 유산이 자기에게 오지 못하는 거예요. 잘 들으세요. 오늘 이루다가 아무리 설교를 해도요, 이게 이루다고 해서 끝나면 여러분의 삶에는 아무 변화가 없어요. 여러분의 가정은요, 여전히 괜찮지 않은 세상에서 괜찮게 살 수 있는 방법이 아니라 여전히 괜찮다고 믿는 세상에서 괜찮지 않은 나와 씨름하며 아파하며 살 수밖에 없다는 거예요. 정말 괜찮을 수 있었던 그의 삶이 괜찮지 않게 되는 순간이 오히려 거꾸로 왔어요. 이 아들 주실 때 하나님 뭐라는 줄 아세요? 부모님한테 블레셋으로부터 이스라엘을 구하기 위해 주셨던 아들이라고 얘기했어요. 그런데 그 98%의 엄청난 능력을 갖고 있었으면서도 불구하고 2%의 작은 여자의 유혹을 이기지 못하고 자기의 사명을 까먹었던 그것을 낯뜨거로 만들었기 때문에 결국 그는 이런 화를 당하게 되는 겁니다. 우리 지난주에 말씀드렸던 자기가 1000명을 나귀의 턱뼈로 죽였다라는 라마 레이슨이 있었지만, 그리고 나서 목이 마른데 그걸 해결하지 못하는 내면의 목마름 에나골라, 하나님께서 반석을 쳐서 물을 주신 그 물을 얻는 그 은혜를 그는 구하지 못했다는 겁니다. 그에게 하나님 주신 능력이 있는지 모르지만 영향력이 없고 죽이는 데는 등하지만 살리는 힘은 없었던 것입니다. 그러니까 그 인생이 목마른 인생을 살 수밖에 없어요. 여러분, 우리의 인생의 목마름을 원하지 않으세요? 여러분의 가정과 우리의 일터와 우리의 사업체와 그리고 우리 교회가 정말로 세상에 목마른 우리가 아니라 누군가를 해갈시켜줄 수 있는 우리가 되고 싶다 그러면, 사랑하는 여러분, 우리는 죽이는 데 능하는 것이 아니라 살리는 데 능해야 되고요, 우리는요, 능력에 목숨 거는 것이 아니라 관계의 목숨을 걸 수 있어야 된다고 성경은 말씀하고 계십니다. 이번 주에 제가 찾았고 읽었던 기사 중에 마음 아픈 기사가 있었어요. 그게 뭐냐면 작년에 사망한 우리나라의 젊은이들의 50% 사망 원인이 뭔지 아십니까? 자살입니다. 자살. 우리가 OECD 국가 1위라는데 이 자살한 사람들의 공통점이 써 있더라고요. 그게 저는 흥미로웠어요.
자살한 사람들의 공통점이 혹시 뭔지 아세요? 혹시 자살을 한 번에도 생각해 보신 분 계세요? 아니 자살을 생각했던데 사람들이 왜 웃죠? 예, 한번 그럼 제가 맞나 틀리나 한번 보세요. 이 자살을 한 것을 조사한 분의 이 아티클을 보니까 작년 한 해 사망한 젊은이들의 50%의 사망 원인이 자살인데 이들에게서 발견된 공통점은 그들의 방에 가보거나 그들의 집에 가보면 꼭 위로에 관한 책이 한 권 이상은 꼭 있다는 거예요. 집에 위로에 관한 책이 있으세요? 네, 알겠습니다. 그런데 이 이야기를 이제 보고 제가 기독교 방송을 보는데 그 주영훈 씨 아시죠? 예, 주영훈 씨가 하는 프로그램이 하나 있어요. 새롭게 하소서 뭔가 뭐 할 때가 있더라고요. 거기에 어떤 분이 나와서 얘기하다가 주영훈 씨가 그런 얘기 하더라고요. 자살 얘기가 나왔는데 어느 자살하는 아이돌을 이름은 얘기 안 하고 그 아이돌도 그랬습니다라고 자살한 아이돌을 언급하면서 그 사람이 죽은 주소에 뭐라고 써 있었냐면 이제 주영훈 씨가 가슴 아프다면서 얘기한 거예요. 그 친구도 자살했을 때 그 유서에 수고했어라는 말 한마디가 그렇게 듣고 싶었었대요. 그런데 아무도 그에게 수고했어라는 말을 하지 않았답니다. 더 놀라운 건 주영훈 씨가 뭐라 하냐면 그 친구의 노래 가사를 보면 노래 가사에도 그걸 집어넣었는데 그걸 많은 사람들이 불렀지만 아무도 그에게 수고했다라는 말을 나눠준 사람이 없었기에 그가 결국 자살에 이르렀다는 얘기를 했습니다. 여러분 한번 다시 돌아볼게요. 아이돌 뭐 워너비 아닙니까? 예? 예? 그렇게 아니라고요? 예, 그럴 수도 있겠지만 예. 본인은 트로트 쪽으로 가셔야겠지만 예, 돈도 많이 벌고 인기도 있고 당연히 수고했으니까 그렇게 성공한 건 맞죠. 그런데 그들은 그토록 수고했어라는 한마디를 왜 목말라 했을까요? 삼손의 모습과 다르지 않아요. 나는 1000명을 죽였을 능력이 그 안에 있었어요. 라마레이스의 능력이 있었지만 나는 어려움 속에서도 내 사업체를 이렇게 이끌어갑니다. 우리의 가정을 이럼에도 불구하고 갑니다. 우리의 교회는 이 어려움 속에서도 하나님께서 이끄심이 있습니다. 그래서 우리는 이런 일을 합니다를 얼마든지 보여줄 수 있어요. 그런데 중요한 건 뭐냐면요, 결국에 에나콜레라는 하나님이 물을 내어주셔서 우리의 내면 깊은 그 목마름을 해결시켜 주시지 못하면 여러분은 똑같은 문제에 똑같이 아파하며 똑같이 힘들게 사며 여전히 속고, 아까 그 여자가 얘기했죠. 여기 나온 노래한 분이 나는 스스로 더 이상 속고 싶지 않았습니다라고 얘기했던 그것처럼 뭘 속고 싶지 않았을까요? 내 인생이 이거보다 훨씬 근사하다는 사실을 잊고 살게 되는 거죠. 왜? 그 내 인생의 뿌리가 하나님께 닿아져 있기 때문입니다. 근데 여러분, 그런 갈등 있잖아요. 우리가 사랑하기 때문에 얻는 그런 갈등, 신앙의 갈등들, 그것 때문에 내가 믿음 없어 보이는 거 절대 그렇게 생각하지 마세요. 여러분, 살아있기 때문에 반응하고 고민하고 좌절 속에서 포기하고 싶지만 또 다른 한쪽에서는 그럼에도 불구하고 이 목마름이 채워지기를 바라는 것이 바로 내가 하나님 앞에서 살아있기 때문에 그렇다는 거예요. 바다에 많은 물 있지만 그 물 마실 수 없잖아요. 예, 아무리 남들이 감탄할 만한 광활한 바다에 서 있어서 와우, look at this 이렇게 얘기한다 해도 수영하고 서핑하고 즐거운 시간을 보내도 한 컵이면 족할 그 마실 물이 없으면 우리는 바다에서 그 고갈 상태에 이르게 되는 겁니다. 그런데 여러분, 중요한 건 뭐냐면요, 바로 여기에 바로 믿음의 자리가 여기 있다는 겁니다. 여기에 살아있다는 것이 아직도 하나님 우리에게 일하시고 계신다는 거기 때문에 그래요. 21절 한번 보여주시겠어요? 다음 걸 21절에 보면요, 최고의 절망적인 얘기가 나옵니다. 결국 하나님 앞에 불순종하면 이렇게 되는 거야? 라는 소리를 많은 사람들이 할 때 쓰는 거예요. 블레셋 사람들은 그를 잡아 그의 두 눈을 뽑고 가사를 끌고 내려갔다. 그들은 삼손을 노사스에 묶고 감옷에서 연자맷돌을 들고, 이거 소가하거나 말이 하는 걸 지금 삼손한테 시킨 거예요. 왜 그런지 아세요? 너 힘세니까 이거 해봐라고. 이거는요, 단순한 노동이 아니라 조롱과 그의 인생 전체를 싸잡아서 지금 절망시키는 거예요. 자, 그런데 여기가 바로 우리의 믿음의 자리예요. 이 믿음의 자리가 뭔지 아십니까? 이 뒷부분에 제가 나누지 않았지만 삼손이요, 하나님 앞에 기도해요. 뭐라 기도하냐면 이렇게 기도합니다. 하나님, 내게 힘을 다시 한번 주세요. 그래서 이 블레셋 사람들을 내가 하나님이, 거기선 가로 열고 가로 닫고 성경 안 나오지만 여러분이 삼손의 얘기를 다시 읽어보시면 그게 100% 맞습니다. 하나님이 나한테 약속하셨던 그 약속이 내가 죽기 전에 이루어지게 해주세요. 잘못했어요 하나님. 그 회개가 일어납니다. 그리고 그때 이걸 무너뜨리거든요. 무너뜨려서 삼손이 살아생전 죽였던 블레셋 사람들의 수보다 훨씬 많은 사람이 그날 죽어요. 하나님의 말씀이 이루어지는 겁니다. 자, 그런데요, 그렇게 삼손이 얘기하기 전에, 믿음의 고백하기 전에 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 하나님이 먼저 발빠르게 일하세요. 그게 뭔지 아세요?
삼손은 깨닫지도 못하는데 깎였던 그의 머리털이 다시 자라기 시작했다는 거예요. 그럼 하나님은요, 2% 안에 의미를 주시는 것들을 이렇게 일하세요. 여러분 몰라요. 잘 되게 아는 척하지만, 저 되게 아는 척하지만 잘 몰라요. 말씀을 읽으면 읽을수록 이거 분명히 이거 수도 없이 읽었던 건데 또다시 내게 말씀하시는 게 있어요. 내가 있잖아요, 나만 생각하면 내가 되게 잘하는 것 같아요. 관계도 되게 잘하는 것 같은데 조금만 내가 이렇게 돌아보면 내가 사람들에게 상처를 얼마나 주고 있다는 사실을 내가 듣게 돼요. 여러분 있잖아요, 몰라요. 그런데 중요한 게 뭔지 아세요? 만약에 이게 하나님의 관계가 없었다면 그냥 이건 다 그렇게 하고 끝나버려야 돼. 여기서 21절에서 끝나야 돼. 근데 하나님은요, 페르시아 사람을 아까 탈무드 얘기했지만 아브라함에게 붙이시면서 야 나는 50년을 기다린 걸 너는 한 방에 보냈었처럼 그는 끊임없이 양쪽을 향해서 일하시고 계시는 거예요. 그래서 우리가 서로를 향해서 아무도 믿음을 함부로 판단할 수가 없어요. 왜? 하나님이 이 일을 하고 계시기 때문에. 내가 율법적인 걸 더 잘한다 해도 아무도 남의 믿음을 함부로 평가할 수 없어요. 왜? 하나님은 이 일을 하고 계시기 때문에. 이걸 나한테 적용해 볼게요. 내 모습이 성장하지 않는 것 같아도요, 함부로 얘기할 수 없어요. 왜? 하나님은 지금 이 일을 하고 계시기 때문에. 내가 하나님 앞에 믿음 없는 모습으로 저 멀리 갔다 다시 오는 과정 속에 되게 천천히 오는 것 같은데 아무 상관없어요. 왜? 하나님은 이 일을 하고 계시기 때문에. 그래서 우리의 믿음을 여기다 놓을 수 있어야 돼요. 이 믿음을. 그래서 여러분, 이 깎였던 머리가 다시 자라듯이 여러분이 여러분의 삶에 정말로 이제 소망을 가지셔야 돼요. 예? 나도 모르는 시간 하나님 내 머리를 자라게 해서 내게 힘을 쓰게 하시면 마지막에 하나님의 뜻을 이루게 하시듯, 그래서 마지막에 우리 가정을 축복하고 우리의 교회를 축복하고 세상을 축복하는데 나를 쓰시게 하시듯, 나는 그거 한 것도 없는 것 같은데 그 일이 이루어지게 하시는 하나님을 내가 믿고 따라갈 수 있는 믿음의 자리가 바로 오늘 여러분이 지금 갖고 있는 절망의 자리처럼 보이는 그 자리, 괜찮은 것 같지만 사실 전혀 괜찮지 않은 그 세상의 자리, 그 자리에서 이제 정말 괜찮은 것들을 추구하면서 나가야 돼요. 오늘 목사님 그러시더라고요. 낭떠러지에 섰을 때 사람들이 자살하는데 이거 아티클에 자살하는데 사람들이 낭떠러지에 섰을 때 생각하는 게 두 가지밖에 없대요. 이 두 가지에서 한 가지로 밀리면 자살이래요. 그게 뭐냐면 결국은 나는 여기서 죽을 수밖에 없는 건가? 이게 답인가? 그거 하나 있고, 또 하나 뭐냐? 사다리라도 있으면 타고 내려갔으면 좋겠다고 얘기하는 거예요. 근데 이 아티클 쓰신 분은 뭐라고 얘기했냐면, 근데 크리스찬은 낭떠러지에 섰을 때 낭떠러지에 밖에 없다는 생각을 하면 안 되고 낭떠러지 밑을 보지 말래요. 하늘을 보래요. 그럼 어떻게 하냐? 하늘을 보면 그때 하나님이 나에게 날개를 달아 내가 날 수 있게 해주신다는 거예요. 여러분 이거는요, 믿음을 경험하신 분들은 누구나 경험해 보신 사실일 거예요. 여러분 우리의 자리는요, 절망이나 사다리를 찾는 자리가 아니에요. 사다리 있으면 뭐예요? 그 밑에 사다리 짧으면 또 있어야 되고 또 있어야 되고 또 있어야 되고, 낭떠러지가 만약에 사다리를 댈 수 없는 거면 우린 결국 떨어질 수밖에 없잖아요. 근데 크리스찬들은요, 그 자리에서 바로 두 손을 들어 하나님을 구하니 하나님이 내게 날개를 들어 날개 하시는 것들을 경험할 수 있어야 된다는 거예요. 어린이 설교 때 제가 많이 하잖아요. 캐터필러, 애벌레. 하루 종일 가봐요. 여기서 저까지 오는데 얼마나 오래 걸리는 줄 아세요? 어떤 때는 내가 너무 마음이 아파서 얘를 여기다 놔주고 싶어. 근데 얘 목적지를 모르니까 그냥 둘 때 있거든요. 근데 캐터필러는 그렇게 해서 밤새도록 가봐야 그만큼밖에 못 가요. 그게 우리 인생처럼 보일 때가 있다고요. 그게 여러분에게 맡겨주신 일처럼 여러분의 인생처럼 보일 때가 있고요. 그게 내 눈에 비친 신앙생활 못하는 사람처럼 보일 때가 있다고요. 근데 여러분 거기에 속지 마세요. 우리의 2%는 거기에 있지 않아요. 하나님은 어떻게 일하시냐면요, 그거밖에 갈 수 없는 캐터필러, 그 애벌레를요, 그 시간이 지나고 그 고통이 지나면 결국 봄 하늘을 마음 놓고 수 놓고 날아다닐 수 있는 나비로 만들어주시는 것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 그래서 머리를 자라게 하시는 거예요. 그래서 날개가 펴지게 하시는 거예요. 그래서 나는 저 사람과 다르게 이쪽에서 신앙생활하면서 전혀 다른 방법으로 하나님을 알아가는 것이, 다른 사람 눈에, 세상의 눈에 믿음 없어 보인다 할지라도 절대 믿음 없지 않은 것은 하나님께서 나를 인도하고 계심이라는 사실을 여러분이 믿으실 수 있어야 된다고 생각합니다. 삼손의 시대가 어떤 시대입니까? 말씀드린 대로 사사의 시대예요. 사사의 시대의 대표적 특징이 뭐죠? 사람들이 자기 소견이 옳은 대로 행한대요. 그 왜 그렇죠? 이스라엘의 왕이었기 때문이래요. 그 말은 뭐죠? 하나님의 말씀이 없는 거예요. 지금의 시대와 다르지 않습니다. 그 시대가 얼마나 악했냐면요, 자기의 소견이 옳은 대로 행하다 보니까 사사기 19장에 보니까 레위 지파 제사장들도 첩을 가진 시대예요. 그 첩을 두었던 그 시대예요. 그게 말이 됩니까? 제사장이 그만큼 타락했어요. 근데 그게 왜 가능한 줄 아세요? 자기들이 맞다고 여기기 때문이에요. 지금의 시대 하나 다르지 않아요. 목회자들 넘어지고 교회 무너지고, 이 다르지 않은 시대에 하나님께서 삼손이라는 사람을 주기에 부모를 골랐는데 그 부모의 아버지 이름이 마노아예요.
마누아라는 사람은요 듣보잡이에요. 그러니까 하나님이 어디 땅에 누구 소라 땅에 있는 누구 족속에 누구 이렇게까지 설명을 다 해주세요. 왜? 모르는 사람이니까. 근데 그 마누아는 어떤 사람인지 아세요? 자녀가 없었어요. 자녀가 없었다는 건 뭐죠? 그런 시대에 제사장도 처벌 둘 수 있는 시대 어떨 수 있죠? 얼마든지 자기도 처벌 둘 수 있어요. 왜? 자녀가 중요하니까. 그 명분이 있었는데도 처벌 두지 않았어요. 왜일까요? 하나님 앞에 그 삶을 살지 않았기 때문이에요. 하나님은요 그걸 보셨어요. 그리고 그를 통해 괜찮지 않은 이스라엘에 괜찮은 삶을 살 수 있는 그 아들을 보내주신 거예요. 제가 한 가지만 더 말씀을 드릴게요. 제가 이번 주에 그 어떤 분이 질문을 했어요. 당신의 삶은 성공했습니까? 누구에게 질문한 걸 봤냐면 축구선수 이영표 집사님에게 설명한 거 봤어요. 이영표 선수 사실 손흥민에 가려졌지만 손흥민보다 먼저 토트넘에 갔고 유럽에서 박지성에게 가려졌지만 나름대로 한 몫을 하신 분 아닙니까? 그쵸? 그분이 모든 꿈을 이뤘다라고 생각을 하셨대요. 축구선수가 되고 싶어서 어렸을 때부터 축구선수가 됐고 국대가 되고 싶어서 국대가 됐고 유럽에 가고 싶어서 유럽에 갔대요. 어떤 인생이 이렇게 하고 싶은 걸 다 하면서 할 수 있겠어요. 그런데 어느 날 속았다라는 생각이 들었대요. 그 이유가 뭔지 아세요? 들어보니까 말 되더라고요. 국가대표가 되기 위해서 진짜 막 했는데 국가대표가 됐대요. 그 다음에 어떻게 되냐? 그 다음에는 국가대표에서 끝난 게 아니라 게임을 매 게임 나가야 됐더래요. 왜? 국가대표들 중에서는 후보 자리에 앉아있는 사람들이 많기 때문에. 그건 국대의 의미가 없더래요. 그래서 열심히 게임을 뛰었대요. 그래서 끝인 줄 알았대요. 그랬더니 게임을 뛰기 위해서는 다른 시즌에도 열심히 해야 뽑힌다는 사실을 알았대요. 그래서 또 시즌을 열심히 뛰었대요. 근데 문제는 열심히 해서 감독이 쓰는 것이 아니라 잘해야 쓴다는 사실을 알게 됐대요. 그래서 열심히 하는 거에서 잘하는 것들을 또 배우기 시작했대요. 그리고 왜냐? 그냥 열심히 하고 잘못하면 욕을 엄청 먹더래요. 그래서 잘했대요. 그래서 자기가 국대도 뽑히고 그래서 끝난 줄 알았더니 그거 갖고 안 되더래요. 이겨야 되더래요. 왜? 국대 돼서 특히 한일전 하는데 지면 민족을 팔아먹은 사람이 되기 때문이더래요. 그래서 그 다음에 매번 이기는 걸 노력을 했대요. 근데 매번 이길 수 있어요? 없어요? 없어요. 그때 딱 온 생각이 뭐냐? 야 이거 속았구나 하는 생각이 들더래요. 어쩜 내가 계속 속고 있구나. 그 시점이 어느 시점이냐? 바로 자기가 프로 선수가 되고 돈을 받기 시작했을 때래요. 축구를 평생 하고 싶었고 그래서 그 마지막은 프로 선수고 국대라고 생각했는데 프로가 된 다음부터 냉정하게 보니까 자기는 축구 인생이 하나도 행복하지 않았대요. 그 이유가 뭐냐? 돈을 받는다는 건 이겨야 된다는 책임과 의무가 돈 속에 들어가 있기 때문이라는 걸 알았기 때문이에요. 돈 받는데 지면 어떡해? 이 얘기를 들었어요. 여러분 일하시는 분들 돈 받으면 열심히 일하셔야 되고 잘 일하셔야 되고 매번 잘하셔야 되고 뭐 이런 거 똑같은 거죠. 예? 자신은 축구를 너무 사랑했고 축구로 행복했는데 그건 부인할 수 없는 사실이지만 그 축구가 언제나까지 나를 행복하게 할 수 없다는 사실을 깨닫고 나서 제일 먼저 찾아온 게 낙심이었대요. 여러분 사랑 안 그래요? 이 여자면 되겠다, 이 남자면 되겠다. 근데 결국엔 현실이 오고 날 때 그 낙심이 오죠. 자, 그런데 중요한 게 있어요. 이 사람이 이럴 때 어떤 일을 했냐? 이 영적으로 공감이 올 때 자신이 믿고 있는 일들이 분명히 일어나고 있는데 그래서 사람들은 너 이제 괜찮으라고 얘기하는데 괜찮지 않은 자기의 그런 모습 속에서 이분이 너무 헷갈리기 시작하고 또 하나 제일 중요한 건 그때부터 믿음이 하나님 앞에 기도하는 것들이 잘 되지 않대요. 냉랭해지더래요. 그리고 그냥 소용없다는 생각이 자꾸 들더래요. 자, 그래서 이분이 어떻게 했냐? 2달간을 딱 정하고요. 2달간 새벽 기도를 하고 새벽 기도 끝나고 집에 오면 바로 말씀 읽고 기도하고 그리고 성경을 필사하기 시작했대요. 적는 거. 그렇게 보내는 2달의 시간이 지난 동안 하나님께서 어느 날 자기에게 말씀을 하시대요. 근데 그 말씀이 뭐였냐면 이 질문이었대요. 영표야, 너는 너 인생의 주인이 누구니? 그런 음성을 들었대요. 근데 이영표 선수가 그 딱 듣는 순간 그간 돌아보니까 내가 하나님의 종이 아니라 하나님이 내 종로로서라고 살았구나라는 걸 깨달았대요. 그러고 났는데 그럼에도 불구하고 내가 하나님의 종으로 살 수 없는 건 내가 이 뭔가를 알 수 없는 뭔가를 내려놓으면 세상을 재미없게 살아야 될지 모르고 그리고 어쩌면 목사처럼 살아야 될지 모른다는 불안감이 왔대요. 그래서 그냥 거기서 마쳤대요. 근데 두 번째 질문이 또 왔대요. 영표야, 너는 인생의 주인이 누구라고 생각하니? 근데 이영표 선수가 두 번째 그 얘기를 들었을 때 대답을 못했대요. 왜냐면 정답을 자기가 정확하게 알고 있는데 그 정답을 하면 무슨 일이 일어날 것 같아서 무서워서 못했대요. 세 번째 또 물어보시더래요. 영표야, 근데 네 인생의 주인이 누구라고? 그 세 번째 비로소 이영표 선수가 이제는 이것이 마지막일 수 있겠다는 생각이 들더래요. 그래서 결국에 그것을 내려놓고 하나님 앞에 무릎 꿇고 울면서 기도하면서 주님, 나의 인생의 주인은 당신이십니다 라고 고백했는데
뭔지도 모르고 내려놓지도 못했던 그 막연한 것들이 순간에 평화로움과 자유함으로 바뀌고, 그리고 나서 자기가 그 2달 동안 너무 영적 실험을 하려고 먹지도 못했었는데, 그래서 한 5, 6kg가 한 2달 동안 빠졌었는데, 앉아서 음식을 먹기 시작하면서 다시 살이 찌고, 그리고 나서 하나님의 사랑이 쏟아지기 시작했다는 얘기를 들었습니다. 여러분, 축구선수 국대 유럽판에서가 아니라 주님을 깊이 만났기 때문에 남들은 괜찮을 거라고 얘기했던 그 세상이 괜찮지 않은 자기 자신의 정직하게 에나골레 하나님께서 그 물을 내어주심을 만날 수 있었다는 사실 여러분 아십니까? 여러분 인생에 속지 마세요. 안 괜찮을 수 있어요. 그런데요, 괜찮게 살 수 있어요. 뭐 때문에? 이미 깎였던 머리털이 다시 자라게 하시고 우리 하나님 때문에, 그리고 그간에 우리에게 약속을 주시고 이끄셨던 하나님 때문에. 제가 언젠가 말씀드렸죠. 두성 형제 바닷물이 짜요, 달아요? 짠기 위해서 바닷속에 그 많은 물속에 염분이 몇 % 정도 들어가 있을 것 같아요? 전 세계 바다를 짜게 하려면 대략 80? 인혁 형제 10? 20%? 제드 형제 몇 %나 될 것 같아요? 바닷물이 짜게 되기 위해서 염분이 몇 프로? 2%. 내가 오늘 2% 계속했다고 2%야? 그건 이온 음료지. 네. 몇 프로? 98%. 여러분 2.7%의 염분이 전 세계 바다를 짜게 한답니다. 잘 들어보세요 여러분. 잘 들어보세요. 못 맞히면 한탄하지 말고 말씀 잘 들어보세요. 이제 맞힐 거예요. 예. 잘 듣다 딴 데 가지 마세요. 2.7%면 바닷물은 충분히 짜질 수 있어요. 여러분 하나님이 찾으시는 이 시대 가정, 이 시대 교회, 이 시대 크리스찬 2.7%만 있어도 절대 이 세상 안 썩습니다. 절대로 멜번 땅이 썩지 않고요. 절대로 우리의 다음 세대들이 썩지 않습니다. 그 2.7% 하나님께서 찾고 계신 거예요. 사단이 우리에게 준 가장 성공적인 선물을요, 이영표 씨는 뭐라 그러냐면 죽을 존재라는 걸 까먹게 한다는 거예요. 여러분 오늘 여기서 내가 곧 죽을 존재라는 걸 생각해 보신 분 계세요? 아무도 없죠. 전 지금까지 많은 분들 죽는 거 봤거든요. 두 종류에 있어요. 짐작하고 나 이렇게 하다 죽어 그리고 죽으시는 분이 계시고요. 또 한 분은 갑작스럽게 죽으시는 분 계세요. 근데 공통점이 있어요. 그게 뭐냐면 모든 사람들은 죽기 전까지 살았다는 거예요. 그게 뭐야 이렇게 얘기하지만 여러분 굉장히 중요한 게 있어요. 여기서 이제 철학적 의미가 있습니다. 그게 뭐냐면요, 어떤 사람은요 죽기 전까지 날마다 하루하루를 죽어간 사람이 있고요, 어떤 사람은 죽기 전까지 날마다 하루하루를 살아낸 사람이 있습니다. 중요한 것은요, 죽는 것은 우리가 선택하지 않지만 하루하루를 살아가는 거, 우리가 하루하루 죽어가는 건 우리의 인생이 그래요. 하나님께서 그렇게 만드셨잖아요. 우리가 선택할 수 없어요. 근데 하루하루를 살아나갈 수 있는 건 우리가 선택할 수 있습니다. 그리고 하나님께서 바로 그 2.7%의 염분된 빛과 소금된 우리에게 원하시는 삶이 그겁니다. 여러분 여러분 인생에 짜장면 먹을지, 우리 여기 실크로도 있지만 짜장면 먹을지 짬뽕 먹을지 그게 뭐 그렇게 중요한 문제입니까? 죄송합니다. 뭐 그렇게 중요한 문제예요? 네? 숟가락을 오른쪽에 넣든 왼쪽에 넣든 그게 뭐가 그렇게 중요한 문제예요? 나는 젓가락으로 먹는데 포크를 식탁 위에 올려놓으면 어떻게, 그게 뭐 그렇게 중요한 문제입니까? 예? 찍먹이든 부먹이든 그게 뭐 그렇게 중요해? 어떤 대학 가느냐, 어떤 직장 가느냐, 왜? 그 선택 뒤에는 이용표 씨가 얘기했듯이, 이용표 집사님 얘기하셨듯이 그 뒤에 또를 요구하는, 우리는 속는 인생을 살 수밖에 없기 때문입니다. 삶의 진짜로 기본은요, 그 삶의 의미를 깨닫고, 오늘 전도서에서 말씀하신 것처럼 창조주 여호와 어느 때? 청년의 때. 바로 오늘을 얘기하는 겁니다. 더 늦기 전에 오늘을 살아내는 그 삶 속에서 그 하나님 창조주와 커넥티드 되기 때문에 여러분의 삶의 의미가 발견되고, 그래서 내 삶이 남들 보기에 괜찮지 않은 2% 같다 할지라도 You are not okay 라는 얘기 속에서도 No way, I'm okay 라고 여러분들이 이 인생을 여러분의 것뿐만 아니라 하나님께서 행하시고자 하시는 일들의 도구가 되어지는, 그 통로가 되어지는 삶을 살 수 있습니다. 성동 가도에서도, 성공의 가도에서도 목마름이 아니라 나 자신의 삶 속에 깊은 옹달샘을 만나게 하실 그 하나님의 은혜가 오늘 이 말씀을 듣고 괜찮지 않은 세상을 괜찮게 살아가시는 하나님의 은혜로 풍성한 여러분과 여러분의 가정과 여러분의 일터와 인생, 그리고 여러분의 마음과 생각이 주관되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 시간 같이 기도하겠습니다. 우리 시간 같이 기도할게요. 여러분 마음을 모아서 여러분 한번 생각해 보십시오. 혹시 여러분은 이 살만한 세상에 나만
살만하지 못한 것이 아닌가라고 생각했던 분 계십니까? 그렇다면 오늘 성경은 분명히 얘기합니다. 이 시대는 악한 시대고 살만할 수 있는 것은 시대에 달려있는 것이 아니라 하나님과 커넥티드가 되는 것에 달려있다고 말씀하십니다. 그리고 그 일을 위해서 2.7%인 여러분을 부르신 겁니다. 그건 가정의 한 사람이 될 수도 있고 사업체의 한 사람이 될 수도 있고 이 세상의 교회인 우리가 될 수도 있습니다. 중요한 건 그 2.7%가 있는 한 세상은 절대로 썩지 않는다는 겁니다. 우리의 가정, 우리의 일터, 우리가 함께하는 모든 관계는 썩지 않을 겁니다. 하나님은 여러분을 그 일을 위해 부르셨습니다. 오늘 이 말씀을 붙잡고 하나님 내가 내 모습이 이렇다 할지라도 하나님 내가 지금 내 상황이 이렇다 할지라도 하나님 내 마음속에 이런 것이 있다 할지라도 내가 그 2.7%가 되게 해달라고 여러분이 붙잡고 우리 같이 기도하시고요. 제가 오늘 축도하고 오늘 예배 마치도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다.